سيداتي سادتي، مساء الخير. ندعوكم في هذه السهرة إلى متابعة حصة نخصصها لإحدى رواد الفن السينمائي في هذا القرن، وهذا المخرج اسمه إنغمار بيرغمان. إنغمار بيرغمان معروف لدى الجمهور والمختصين في فن السابع، ولكن أظن أنها هذه المرة الأولى التي نعرض فيلم من إنغمار بيرغمان في التلفزة. إذن مخرج ربما يكون مجهول من طرف بعض المتفرجين، ولكن معروف جدا لدى المختصين والملاحظين ونقاد السينما في العالم، حيث بارز من بين أكبر المخرجين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، منذ 45 إذن، وأنجز ما يقرب من 40 فيلم في حياته. ولد في 1918، ونقدم لكم فيلم الذي لم يعرض من قبل في الجزائر تحت عنوان سونات دوتون، سونات الخريف، بطولة ليف فيلمان وإنغريد بيرمان. إنغريد بيرمان التي ولدت في 1915 ومثلت لأول مرة في فيلم لإنغمار بيرغمان. طيب، استدعينا بعض الإخوة وأخت معنا لنناقش حول هذا المخرج العظيم في تاريخ السينما العالمية، وجدير بالذكر أنه طور فنا الذي يبتعد شيئا ما من المقاييس الهوليوودية، وساهم جدا في تطوير الفن السابع في أوروبا. إذن معنا اليوم السيد ألبير سيرفوني. السيد ألبير سيرفوني الذي هو من بين هو عضو في لجنة التحرير لمجلة سينما 82، وأيضا عضو في نقابة النقاد السينمائيين الذي ينتخبوا الأفلام لمهرجان كان، مهرجان النقاد لكان. ومعنا أيضا الأخ محمد افتسان الذي هو غني عن التعريف، مخرج معروف في التلفزيون، أخرج عدد كبير من الأفلام. ومعنا أيضا السيدة منيب الراح، رئيس تحرير، نائبة رئيس تحرير لمجلة شاشة 2. وفي الأخير معنا أيضا الزميل يوسف الصحراوي من أكبر مديرين التصوير في بلادنا، وطبعا هذه أظن هي المرة الأولى اللي هو أمام الكاميرا ولا وراء الكاميرا. قبل ما نترككم مع الفيلم، نطلب من الأخ محمد افتسان الذي تخصص في فن إنغمار بيرغمان أن يعطينا بعض المعلومات كمدخل لمتابعة هذا الفيلم الشيق، هذا الفيلم الجميل جدا الذي أظن وصل إلى حد مرتفع جدا في الفن السينمائي في العالم. طبعا في الواقع باش نتكلموا على سونات دوتون بصفة اللي يستفاد بها الجمهور، من ضروري نربطوا الفيلم هذا مع كل أفلام نتاع إنغمار بيرغمان. هي أفلام عديدة تشكل يعني فيلموغرافية إنغمار بيرغمان اللي تتميز بمواضيع هامة أساسية تعبر على إحساس إنغمار بيرغمان، على انشغالاته، على النظرة نتاعو بالنسبة للحياة. وهذه المواضيع نذكر منها القلق، الوحدانية، عدم الاتصال ما بين الأفراد، الأنانية، الحياة، الموت، الدين وغير ذلك، الصراع بين الخير والشر. وهذا هو. وكل هذه المواضيع تهدف إلى تعريف الإنسان. كل فيلم تاع بيرغمان هو جولة في أساس الإنسان. والفيلم اللي نشوفوه اليوم سونات دوتون يتركز على 3 مواضيع يعني أساسية، هي الأنانية، الوحدانية، وعدم الاتصال ما بين أفراد عائلة. والفيلم كله يعالج علاقات ما بين 4 أشخاص يعني في عائلة. وطبعا لازم نشوفوا الفيلم باش نتكلموا عليه من بعد بصفة. شكرا محمد. طبعا نتابع هذه المناقشة بعد عرض الفيلم، ولكن قبل ما نترككم مع مشاهدة سونات الخريف، بودي أن نهدي هذه الحصة إلى زميلنا طيب أبو الحسن الذي وفته المنية وتركنا الأمس
بعدما تركنا الحاج عبد الرحمن وعلي مقلاتي وابو علام رئيس رحمهم الله. اذا نهدي هذه الحصه الى زميلنا طيب ابو الحسن، ونترككم مع فيلم سنة الخريف لإنغمار بيرغمان. سيداتي سادتي، إذن كنتم مع فيلم سنة الخريف لإنغمار بيرغمان. نواصل مع ضيوفنا المناقشة حول هذا المخرج الذي كما قلنا في المقدمة برز في تاريخ السينما العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، وأخرج منذ 45 ما يقرب من 40 فيلم طويل، وسيطر على السينما الأوروبية. وهو من المخرجين، نظن سي محمد أنه من المخرجين الذين ساهموا في إبراز السينما الأوروبية على حساب السينما الهوليوودية. نذكر قبل ما نعطي الكلمة لمحمد افتسام، نذكر بضيوفنا اللي موجودين معنا في الاستوديو باش يساهموا معنا في هذه المناقشة، في هذا الحصة حول إنغمار بيرغمان. استدعينا في البداية السيد ألبير سيرفوني اللي هو مخصص في فن بيرغمان، وهو من لجنة التحرير في مجلة السينما 82، ومن النقابة للنقاد السينمائيين، من المسؤولين بعض المسؤولين لمهرجان كان في قسم النقد. ومعنا طبعا الأخ محمد افتسام الذي قدمناه في البداية، وسيدة منى براح التي هي نائبة لرئيس التحرير لمجلة الشاشة 2 أو الشاشتان، وفي الأخير يوسف صحراوي الذي يعد من بين أكبر المديرين التصوير في بلادنا، والذي رايح يعطينا لمحة عن تأثير الصورة وتأثير الإضاءة عن فن إنغمار بيرغمان. إذا نرجع للموضوع اللي كنا بدينا نتناوله في بداية هذه الحصة، وهو الفن إنغمار بيرغمان وطبعا الفيلموغرافية نتاعو. قلنا بدي يبدا في كمخرج سينمائي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. هو الفيلم تاعو الأول أخرجه في عام 1940 و45، فيلم يقولوا له كريز. هذا الفيلم الأول نتاعو، الأزمة. وطبعا هو عنده إنتاجية كبيرة. هو في نفس الوقت مخرج سينمائي ومخرج في المسرح، وكان حتى يعني مدير في المسرح البلدي لمدينة ستوكهولم وغوتبورغ وحتى في إبسالا. وكما قلت عنده إنتاجية كبيرة، أخرج حوالي 40 أفلام، وكتب حوالي 11 سيناريوهات لبعض المخرجين أكثر من فيلم في السنة. أكثر من فيلم في السنة. هو الإنتاجية تاعو في العام هو حوالي تدور ما بين 2 أفلام في العام، 3 أو 4 مسرحيات في العام، وعدد اقتباسات راديوفونية يعني إذاعية. الله يبارك. ويكتب سيناريوهات يعني الزملاء كما غوستاف مولاندر دار فيلم لا فام سون فيزاج، وشوبير ايضا، وخدم مع كتب شوبير فيلم يقولوا له الفيلم اللي جوبر وغوستاف مولاندر وفيلغو جومان. اذا اول فيلم له هو كان في 45. الفيلم الاول تاعو في 45 كان هو مساعد مخرج في الفيلم نتاع جوبير، فيلم يقولوا له الجزيرة ليل. بعد ينكر 4 الافلام الاولى اللي عملها، يقول بانها ما كانتش في المستوى المطلوب، واستحق ما يقرب من 5 سنوات قبل ما يتحكم عن الفن نتاعو. ونقدر نذكر في 48 السجن بريزون. هو الافلام نتاعو الاولى كانت تجربه، يعني هو حتى هو يقول يعني في بعض المقالات نتاعو يقول باللي كان يفتش على الاسلوب اللي يعبر بها يعني سينمائيا، وعلى يعني الطرق الفنيه اللي تنجم يعني تعبر على انشغالاته وعلى الاحساس نتاعو وعلى الشيء الهدف اللي كان مسطر ليه هو تعريف على كما قلت على الانسان. ومن بعد سنه 50 بدات كما نقولوا احنا الفتره تاع الافلام الصيفيه، ثم بدا يحصل على
اسلوب وعلى طريقه الفن ممكن نذكر من بين الافلام بعد السجن في 48 نذكر فيلم سومرلاك الالعاب الصيف اللي لعب دور كبير في 50، وطبعا مونيكا في 52. وعندنا لقطات من بعض الافلام اللي انغمار بيرغمان رايحين نقدموها للجمهور اذا اسمح المخرج في 52. وهذه ايضا بدايه المرحله التي تسمى بافلام الافلام الصيفيه. طبعا. وبعد في 53 في 53 اسمح ما هي القصه تاع هذا الفيلم؟ القصه هي تحكي على شاب وشابه يغادروا عائلتهم وعملهم ويمشوا يعيشوا فتره يعني قصيره في واحد الجزيره. من بعد لما يرجعوا يعني لعائلتهم ما ينسجموش مع الحياه اليوميه وتوقع مأساة يعني. إذا من خلال هذا الصراع بين الأجيال كاين صراع آخر اللي هو بين الشبان والمجتمع ككل. والمجتمع ككل يعني القواعد البرجوازية القواعد يعني الاجتماعية البرجوازية اللي هذا الشبان هذه يضضوا لها. وبعد هذا الفيلم بعد مونيكا في 63 كان لا نوي دي فوران، فيلم يقولوا له لا نوي دي فوران. وفي 54 دار زوج افلام، لو سون دامور وغيف دو فام، احلام النساء ودرس للحب. ومن بعد 54 في 55 سورير دو نوي ديتي في 55 اللي حصل على جائزه في فيستيفال دو كان، ونقدر نقول غران بري سبيسيال دو جوري. ونقدر نقول باللي سورير دو نوي ديتي يعني ابتسام من ليله في الصيف هو اللي عرف بإنغمار بيرغمان في أوروبا وفي فرنسا بالذات، أنه من قبل ما كانش معروف كثير. كان معروف بمونيكا والصيف. مونيكا والصيف كان عنده يعني حصل على نتيجة يعني هامة في أوروبا وحتى في أمريكا. إذن في 55 عندنا فيلم آخر، فيلم ثاني تحت عنوان ابتسامات في ليلة من الصيف. وهذه تعد من الكوميديات يعني من النوع الفكاهي القليل اللي وكذلك فيلم هذا يعني فيلم صيفي. هو في السويد يعني في بلاد السويد. الصيف في بداية الصيف الليل قليل جدا يعني قليل جدا. وبداية الصيف كان يعني تقليد يعني تراديسيون في السويد، تقليد وين الناس تفرح وكان يعني كومون دي فيستيفيتي دي ريجويسانس وين الناس يعني تفرح تحتفل بالصيف تحتفل بالصيف بالشباب بالحب وغير ذلك. وبعد هذا الفيلم كاين افلام اخرى عندها تكتسي اهميه كبيره كاليفراس سوفاج مثلا في 57 لو فيزاج الوجه وسوي دو لا في 57 en 58 لو فيزاج. وهنا ندخل في مرحله جديده. اظن ان الابتسامات ينتهي مع هذا الفيلم، تنتهي المرحله الصيفيه وندخل في مرحله اثر عليها نوع من التشحم. طبعا ريفرس سوفاج يعني هو داخل في فتره افلام كما يقولوا لي فيلم دو شامبر، وين كاين عدد قليل من اشخاص وعدد كبير من مواضيع متوزعه على الاشخاص، اللي ذلك مسمين فيلم دو شامبر كما فريس سوفاج. ولكن يظهر شيئا من التفاؤل في الافلام الاخرى، في الافلام الصيفيه، وهنا يدخل التشحم البيسيميزم وحتى الشك امام الموت مثلا. فريس سوفاج هو فيلم على الماضي المؤلم، يعني يحكي حكايه يعني. هو كل افلام نتاع بيرغمان عندها طبع اوتوبيوغرافي. هذه لقطه ثالثه حول فيلم اخر في 59، فيلم العين لا سورس. الفيلم هذا حصل على اوسكار يعني في هوليوود. والفيلم هذا يعني بيرغمان ما يحبش الفيلم هذا، نكره تماما، ويقول باللي الفيلم هذا هو سيت اون بال كوبي دو اكيرا كيروزاوا. هو بداته يقول باللي الفيلم هذا كان مأثر عليه كثير السينما الجابونيه هذاك الوقت، وداروا يعني في هذا الاطار يعني في هذا الهدف.
من بعد لا سورس دار افلام اخرى كما في عام 60 لوي دو ديابل يعني عين الشيطان. ومن بعد دار فيلم هام. وهذا عين الشيطان فيه يعني مرحله جديده وين يبدا يشك في نفسه. لا يشك في نفسه. دخل شيء من الشك في النفس. حتى في 60 مع الافلام الداخليه او الافلام يعني الشخصيه، كهذا الفيلم كهذا اللقطه الاخيره اللي رايحين نشوفوها في نطاق هذه الحصه، اللقطات الاخرى نشوفوها في الحصه الثانيه من خلال المراه. من خلال الميغوار في 61. والفيلم هذا يشبه الفيلم اللي شفناه اليوم سونات دوتون، فيه 4 اشخاص، 3 رجال وامراه. والفيلم اللي شفناه اليوم يعني يتركز على 3 نساء ورجل، هذا العكس. ويعني المواضيع يعني نفس المواضيع مطروحه في الفيلم هذا اترافير لو ميغوار، الانانيه تاع اب والوحدانيه وعدم الاتصال ما بين الافراد، الانكومينيكابيليتي، وحتى الصراع العنيف يعني بين الاشخاص والمرض النفساني لا ديمونس. هو هنا عندنا يعني مثال في هذه الصور. هذا هنا رايحين نشوفوا المقارنه. من بعد ما بكى يخرج لعند ولاده. ايوه، وهذا يدل على الصراع الموجود ما بين الافلام تاع المرحله في هذه الصوره يبدا اللعب الاخرى. أيوة. عندهم اللعب يعني اللعب كما نقولوا يعني اللعب الصح، لو جو دو فيريتي هنايا. ومش واعيين بالازمه والماساه اللي عايشها الاب، وعايشها وخاصه الاطفال يعني اولاده. هو يعني ترك اولاده تماما. هو اب كاتب معروف ويحب يعني يفضل الكتابه على كل شيء. Vår pjäs kallas Det konstnärliga spökeriet eller illusionernas gravall. Spelet kan börja. Klockan har slagit 12 i den heliga Teresas kapell. Här får jag möta henne, mitt hjärtas utvalda. Här vid detta gravvalv som andas dödens dofter. Någon rörde sig där inne. Kanske är det hon. Jag gömmer mig för att skrämma henne. نشوف كل العلاقة الكبيرة اللي موجودة بين المخرج والفن المسرحي. طبعا نتوقف هنا في هذه اللقطات، نترك اللقطات الأخرى للحصة الثانية اللي من ودنا باش نخصوها لإنغمار بيرغمان. نقدر نقول بهذه المرحلة الأولى حتى في الفيلم الأخير هذا من خلال المرأة في 1960 تمثل هذه الأفلام الجزء الأول من حياة إنغمار بيرغمان الفنية، ونتركز على هذا الجانب هذا ونخصص حصة أخرى للمرحلة اللي تبدأ من 60 61 لحتى يومنا. إذن بعد هذه الرحلة القصيرة خلال الأعمال السينمائية لإنغمار بيرغمان ندخل في المناقشة لهذا الفيلم، ونطلب من زميلنا وضيفنا سيد ألبير سيرفوني أن يعطينا بعض المعلومات حول المناخ الخاص بهذا المخرج الكبير اللي طبعا كما قلنا أثر كثير عن السينما الأوروبية. Monsieur Servoni, après ce petit voyage à travers la filmographie de Ingmar Bergman, nous avons dit que nous sommes intéressés à la première période de l'œuvre de Bergman qui va jusqu'à travers le miroir 1960. La deuxième période, soit 4 ou 5 films dont nous disposons encore, feront partie ou entreront dans une deuxième émission consacrée à Bergman de façon à ce que nous arrivions à connaître le mieux possible ce cinéaste qui reste en tout cas largement moins connu des publics de télévision. Alors à travers tous ces extraits que vous avez revus, est-ce que vous pouvez nous donner une idée globale de la thématique chez Bergman en relation avec le film de ce soir, bien sûr, qui est donc Sonate d'automne? En revoyant Sonate d'automne, j'ai eu un sentiment, c'est que justement il ne faut pas scinder l'œuvre en deux.
Sonate d'automne me paraît renvoyer à une notion qui est valable, je crois, pour tous les grands cinéastes, c'est-à-dire qu'ils font chaque fois un film différent et toujours le même film. Ils choisissent des périodes différentes. Bon, Sourire d'une nuit d'été, ça renvoie à plus d'un siècle de distance. D'autres films sont contemporains. Sourire d'une nuit d'été, c'est une comédie même légère, en première apparence. Mais c'est en fait fondamentalement une tragédie. Et là aussi, on trouve des ponts avec d'autres films. Je ne sais pas, on peut très facilement opposer, mais en même temps, en voyant leur identité, Sourire d'une nuit d'été et Cris et chuchotements. Le film léger, le film immédiatement et intensément tragique. Sur d'autres plans, si on voit des constantes, je ne sais pas, par exemple, dans Sonate d'automne, il y a un personnage de pasteur qui joue un rôle assez important. Je crois que ce n'est pas indifférent quand on sait que Bergman lui-même est fils de pasteur, qu'il a perdu la foi et qu'en définitive, toute son œuvre est l'œuvre d'un auteur tourmenté par sa perte de la foi, qui n'arrive pas à se reconstituer un univers. Encore que dans la première partie de son œuvre, la perte de la foi n'est pas évidente. Il y a des doutes. Il y a quand même des évolutions. Je dis bien, il y a des contrastes et des identités. C'est ça. Sur d'autres plans encore, par exemple, dans le Sonate d'automne, il y a le thème musical. Bon, la mère est une musicienne virtuose, de très grande qualité. La flûte enchantée renvoie à la création musicale. Et tous les films de Bergman renvoient, ces femmes également, à la création artistique. Je ne sais pas, mais dans tous les... Monica, c'est déjà un film, et ça rejoint l'angoisse et le tourment, la perte de la foi, la perte, disons, du protestantisme religieux. Monica, c'est un film sur le péché. C'est une fille que Bergman défend, quoiqu'elle ait commis des fautes par rapport, disons, à une morale traditionnaliste et originelle. Donc, en définitive, moi, je vois un ensemble complet dans l'œuvre de Bergman. Évidemment, c'est scindé par film, c'est scindé par sujet. Et alors, ça se retrouve, si vous voulez, l'unité, disons, thématique qui existe dans toute l'œuvre de Bergman. Je crois qu'on la retrouve aussi dans l'exécution. La même façon de fonder les mises en scène sur les acteurs. C'est un cinéma qui est fondé, je crois, sur deux notions qui sont vraiment les notions de base, les dialogues et les acteurs. Ce sont, sauf Cris et chuchotements pour des raisons, je dirais parce qu'évidemment contenues dans le titre, des films en général très bavards, où on parle beaucoup. Ce sont des gens qui s'expriment, qui accouchent leur désarroi et leur tourment, comme Bergman lui-même, et en même temps, c'est fondé sur des acteurs. Je crois que dans le Sonate d'automne, le contraste entre la mère et la fille est quelque chose d'éclatant et qui éclate en pleine figure. Mais là encore, je crois qu'il y aurait d'autres rapprochements à faire. Il y a très souvent chez Bergman le thème des rapports de génération. C'est vrai dans Monica. Les Fraises sauvages, c'est un film sur le vieillissement. Exactement. Sonate d'automne, c'est deux générations confrontées l'une à l'autre. Et en même temps, c'est, si vous voulez, des gens qui sont pris dans une espèce de vision réaliste et en même temps, je dirais, de vision expressionniste. Donc, les chuchotements, bon, on saisit le personnage principal dans son agonie. Là, il y a quand même le personnage de la sœur d'Helena, qui est un personnage, disons, anormal, et je crois que ça renvoie d'un côté anormal physique à ce qui trouble le plus Bergman, c'est-à-dire les rapports entre la morale normale et l'état mental anormal. Et puis à l'impotence sentimentale également. Oui, il n'y a pas de coupure. Je dirais que peut-être Bergman est un des auteurs les plus antiracistes qui soit, c'est-à-dire qu'il efface les frontières entre ce qui est admis et ce qui ne l'est pas. Et ça se retrouve évidemment dans le jeu, parce que si ce cinéma est fondé sur des acteurs, c'est aussi parce qu'il est fondé sur des gens que Bergman utilise en permanence, puisque
tous ces acteurs et toutes ces comédiennes sont des gens qu'il a, disons, testés dans son théâtre. Il a un théâtre en permanence. Et ça joue d'un registre d'expression, d'interprétation extraordinaire, d'un comportement presque plat, au contraire à la crispation totale. Oui, je crois que ce qu'on peut dire sur la tradition théâtrale de Bergman, sur la technique de Bergman dans le cinéma, c'est que tout en faisant référence au théâtre, c'est-à-dire qu'il a réussi complètement à maîtriser deux éléments essentiels dans le théâtre, c'est la direction d'acteur et la maîtrise du verbe. Il les a transférés dans le cinéma sans que ce soit de la théâtralité. C'est ça qui est extraordinaire. Sans que ça soit de la théâtralité, mais en empruntant la théâtralité. Et là, je crois qu'en particulier, il emprunte à une très grande tradition théâtrale suédoise. وما لازمش ننساو حاجه هو بيرغمان جاء للسينما بواسطه المسرح. هو كي كان في عمره 16 17 سنه كان اخرج يعني عدد كبير من المسرحيات. هو كان في عمره 17 سنه لما دار يعني لوازو بلو دو مايترلينك، دار لو فيز لا سيرفون دو سترينبرغ، دار يعني مسرحيات اخرى كما شامبر روج، كما درابو نوار تاع سترينبرغ. يعني هو عنده تجربه كبيره يعني في المسرح. بلغ 20 سنه كان محترف في وهو يعني هو في بعض الاحيان، يعني في اغلب الاحيان الافلام نتاعو تتركز على اشخاص اللي يعني عايشين في عالم الفن وعالم يعني المسرح وعالم السينما بصفه يعني دقيقه. Un autre thème que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le thème de la musique, l'importance de la musique. Et là, je voudrais entrer directement dans le film que nous avons vu ce soir, la Sonate d'automne. Sonate d'automne, à mon avis, utilise énormément de références biographiques, autobiographiques. Et on sait par exemple qu'en 1962, Bergman était marié avec une pianiste. Vous avez relevé l'utilisation systématique de la musique, et même il dit que je suis un réalisateur, un metteur en scène musical. C'est-à-dire que mon montage se fait de manière musicale. Et ça, c'est magnifiquement illustré dans La Flûte enchantée. Mais même dans ce film, le thème de cette dame, qui est une grande musicienne, une grande dame, qui est une créatrice et qui revient voir sa fille, et qui est donc une musicienne. Et ce dialogue qu'il y a entre elle et sa fille, sur un piano, illustre bien cette utilisation capitale de la musique. Je ne sais pas, Ahmed, si la musique joue le rôle que tu lui attribues dans le film. Certes, elle intervient comme référence, mais à aucun moment elle intervient comme... Alors écoutez, je ne parlerai pas de musique, mais je parlerai d'une ce que j'appellerais la partition musicale du film. Je crois que le film est construit, alors qu'il peut paraître à un premier regard très classique, très traditionnel. Je veux dire, ce n'est pas du cinéma surprenant. Le Silence était un film beaucoup plus déroutant par rapport... et c'est quand même très construit dans des rapports, dans des correspondances, dans des reprises, je dirais, de leitmotiv, les apparitions du mari, le contraste entre le visage des deux actrices principales. Tout ça, ça me paraît quand même très musical. Oui, mais ça intervient au niveau de la construction du film. Oui, Ce que je veux dire, c'est que le fait que la mère soit pianiste n'intervient pas dans le film pour donner à la musique un rôle essentiel. Sauf que peut-être c'est une des choses qui a préoccupé Bergman. هو الشيء اللي يقول بيرغمان هو يقول يعني بعض الافلام دارها من بعد ما انطلق من قاعده موسيقيه. لما نحكموا السيلونس على يعني كما نقولوا حنايا لا سيمفوني دو سترافينسكي. وكان افلام كما اترافير لو ميغوار دابري القاعده الموسيقيه لا سونات فالشتاين. وحتى هنا يعني نصيبوا في الفيلم هذا سونات دوتون دي ريفيرونس. انت قلت مقبل يعني تكلمت على باللي كان مزوج مع يعني اون غراند بيانيست. حقيقه كابيلاريتي هذه سيتي اون بيانيست اثرت عليه بزاف، وهو يستعرف يعني بالتاثير يعني الموسيقي اللي جابته له هذه المراه هذه. وحتى يعني في سونات دوتون هي اللي تلعب هذه كابيلاريتي، هي اللي تلعب في هي اللي تتخالف يعني
إنغمار بيرغمان. هو الفيلم يعني باش نرجعوا لسونا دوتون، سونا دوتون هو فيلم يعني على مرأة اللي أعطت كلش للغرام نتاعها بالموسيقى. الغرام نتاعها بالموسيقى نساها يعني في عائلتها، نساها يعني في كلش. وكل شيء يهدف إلى حاجة، الهدف نتاعها هو لا باسيون تاعها. Elle a tout sacrifié à sa passion. D'ailleurs, elle le dit à un moment donné du film, elle dit vers la fin, où elle reconnaît après la discussion avec sa fille, que elle a toutes ses émotions, tous ses sentiments, elle les a consacrés à la musique. Elle les a consacrés à sa passion. Mohamed, pardon. Elle dit, dans le texte, elle dit je n'arrive pas à voir vos visages à cause de sa passion de la musique. Elle Oui, dit. ce que je voulais dire à travers la musique, en utilisant le thème de la musique comme thème dans le film, et non pas comme élément artistique au premier degré, c'est que la première crise, par exemple, entre la mère et la fille, après le retour, c'est autour de la façon d'interpréter une sonate au piano. Précisément. Je veux dire, là, le rôle de la musique s'estompe pour laisser la place au rapport mère-fille. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu aimes ce que j'ai joué? La mère lui répond, je t'aime toi. Est-ce qu'il n'est pas indifférent sur la conception du monde, sur la façon de voir? Absolument. Donc la musique passe au second plan. لكن الصراع يبدا الصراع ما بين الام وبنتها يبدا في البيانو. Le rapport de force commence déjà au niveau de l'interprétation musicale. Lorsque la mère écrase par sa merveilleuse interprétation de Chopin, disons l'interprétation maladroite de sa fille. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un prétexte? Là, le rapport de force déjà commence à basculer. Oui, alors la question justement, Madame Monibrah vient d'en arriver, est-ce que ce n'est pas un prétexte? J'en arrive vraiment à la question, est-ce que cette sonate, l'interprétation, le différentiel sur l'interprétation est un prétexte pour introduire les rapports de domination, ou bien au contraire, est-ce que c'est une réflexion sur la création, c'est-à-dire que la musique pour cette femme, pour cette mère, et ce qui la rapproche de la création, elle est créatrice et les autres n'ont que le privilège d'avoir été créés par elle. Elle les a enfantés. Elle a dit, je me souviens simplement d'avoir eu du mal à vous mettre au monde, j'avais des douleurs, mais le reste, je n'ai aucune notion de votre existence. Ben, moi, j'aurais tendance à répondre oui et non. Parce que je crois que c'est continuellement, enfin c'est un film, comme d'ailleurs tous les films de Bergman, et je crois tous les films réellement importants, entièrement construits sur des contradictions. Par exemple, c'est un film évidemment sur l'amour. En même temps, c'est un film totalement sur la haine. Il y a une inversion totale selon les phrases musicales du film, justement. Mais alors, en prenant la musique au terme partition, même autrement que sonore. Mais il y a aussi des correspondances avec d'autres films de Bergman. À travers le personnage de la sœur Helena, celle qui n'arrive pas à exprimer, il y a une espèce de précipitation de l'impossibilité de communiquer avec les autres. Or, tout le silence était aussi fondé sur le thème de la communication à un point tel que les dialogues du silence, quand on avait présenté le film dans les festivals, il y avait des gens très étonnés en disant on n'a rien compris. Il y avait bonne raison pour qu'ils ne comprennent rien, parce que même les Suédois n'y comprenaient rien. C'était un langage totalement inventé par Bergman. Donc là aussi, il y a un thème qui parcourt l'œuvre de Bergman du début à la fin, avec des accentuations différentes. Mais dans ce film, précisément, la passion de la mère pour la musique l'a conduite directement tout droit vers l'égoïsme et vers la dislocation familiale. Et là, le thème de la solitude est bien mis en évidence dans les rapports que la mère a avec ses enfants et avec son... Et puis même, est-ce qu'à la limite... Excusez-moi. Moi, je ne crois pas que Bergman joue sur la culpabilisation de la mère parce qu'elle a une passion pour la musique. Moi, je crois qu'il a... Enfin, le film le dit lui-même. Je veux dire, il donne ses propres repères. À un moment, dans le dialogue, on entend s'estompe d'être mère et fille. Première question. Deuxième intervention d'Ingrid Bergman à un moment, à propos justement de l'interprétation de ce prélude de Chopin, ne pas confondre la passion et la sentimentalité. Or, passion et sentimentalité sont dans l'occurrence les caractéristiques des deux personnages en présence, de ces deux femmes. Alors, je crois que il ne faut pas réduire le film à la culpabilisation d'une mère qui a sacrifié ses enfants. C'est pas dans ce sens-là que j'avais... tout simplement, j'ai dit que... Sa passion musicale. C'est ça, sa passion musicale l'a rendue aveugle, finalement. Et elle n'a pas fait, justement, ce que tu viens de dire, la part des choses entre la passion et la sentimentalité. Il n'y a pas... Elle a tout sacrifié à sa passion. Et là, nous le voyons très bien dans le film,
tout est sacrifié. La mère a tout sacrifié pour sa passion. D'ailleurs, elle le dit même dans le dialogue qu'elle a avec sa fille au cours C'est de la raison pour laquelle je de- disais qu'au début, sur ce piano, la crise a éclaté, que ça donne le ton à l'ensemble des confrontations auxquelles on va assister, c'est-à-dire ce reproche. La mère ne se sent jamais culpabilisée parce qu'elle estime qu'elle est créatrice et qu'elle n'a pratiquement de compte à rendre à personne, qu'elle n'a pas le temps de penser à ce qui est créé et que les autres sont des êtres à la limite pratiquement inférieurs parce qu'ils n'ont eu que le privilège d'avoir été créés, d'avoir été ses enfants en particulier. Oui, mais justement, je crois qu'en général, chez Bergman, les personnages ne sont pas donnés comme des personnages exemplaires. Or, donc, ce que croit la mère n'est pas obligatoirement ce qui est vrai. Absolument. Et, Ça aussi, et j'ai l'impression c'est qu'un des thèmes inscrits dans le film, c'est que ce n'est pas tellement une créatrice, c'est une très bonne exécutante. c'est une exécutante. Elle ne va pas Voilà. au-delà. bien. C'est exact. Et là, nous passons à un degré donc d'investigation un peu plus avancé, c'est-à-dire que cette femme qui regarde ce monde de manière écrasante et avec beaucoup de mépris, parce qu'elle se croit créatrice, alors qu'en réalité, elle n'est qu'une interprète. Et de là, peut-être vient son erreur, l'erreur de son regard et de ses relations avec les autres. Et à ce moment-là, sa fille la traite d'impotente du sentiment. Elle lui dit, tu es une invalide du sentiment. Or, comment concilier la création avec l'incapacité d'avoir du sentiment? Je crois que là, à ce niveau-là, la fille met en relief cette invalidité de la mère et montre très bien qu'elle est, à ce moment-là, une femme, non pas au niveau de la création, mais une femme au niveau de tout le monde et qu'elle est génératrice même de drames, génératrice de destruction. Et oui, mais en même temps, je sais pas, je crois qu'un des plus beaux plans du film, c'est un plan très proche de la fin, celui du visage d'Ingrid Bergman, et que ça renverse tout. Parce qu'à ce moment-là, c'est imaginé par le gendre, mais quand même, il y a quelque chose qui va se rétablir. On ne sait pas si ça arrivera ou si ça n'arrivera pas. Ça intervient comme une note d'optimisme. Dans le... Et je crois qu'en tout cas, il y a un comportement moral de Bergman par rapport au personnage. Le personnage, malgré tout ce qu'on a pu engober, malgré tout ce qu'on a pu en donner, disons, de négatif et conduisant à l'échec, a quand même une densité, une richesse. Et mieux, cette fille qui s'attaque à sa mère parce C'est qu'effectivement, la elle l'a même chose. abandonnée, etc., est exactement et symboliquement dans la même situation. Elle ne peut pas être mère, son enfant est mort. Elle est mère par substitut, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de sa sœur, que sa mère a abandonnée, et elle s'est occupée longuement de son père. Donc je veux dire, cette incapacité d'être mère, on la retrouve chez la fille. Est-ce que ce n'est pas Ce qui l'incapacité fait de que- la mère et de la fille de créer en même temps? Peut-être. Mais je ne crois pas qu'il faille chercher des parallélismes trop immédiats. Non. Je crois que justement la grande richesse de Bergman, comme là aussi de tous les auteurs importants, c'est d'être ambigu. On ne peut pas justement les décrypter trop facilement. Un critique a parlé, à mon avis, à juste titre, de ce film, Sonat d'automne, comme étant un rendez-vous de la destruction. Là, nous assistons à une véritable mise à nu. Les masques, nous les voyons tomber un à un, et il ne reste plus que la triste vérité à la fin. La triste vérité des relations entre les membres de cette famille. Et là, chacun retourne finalement à sa solitude. C'est vrai et non, peut-être parce qu'il y a effectivement une note d'optimisme qui rentre dans Oui, le et film. puis je crois que Est-ce que ce n'est l'attention pas- même que porte Bergman au personnage est quelque chose de très stimulant et de très encourageant en soi. On ne condamne pas des gens, Absolument. on ne les donne pas en exemple, On se penche sur leurs problèmes. on Voilà. s'intéresse à eux. Absolument. Je crois qu'il y a On énormément de essaye de- générosité dans ce film. Oui. Et il y a un amour pour les personnages qui est très grand. Absolument. Je crois que, en fait, le film est une réparation, c'est une plaie. La façon dont la fille et la mère s'affrontent, c'est une forme de guérison, il essaye de guérir une plaie qui existait par la faute de l'incommunicabilité en réalité. C'est la première fois de leur vie qu'elles se parlent, ces femmes. Et elles finissent par, et elle dit à la fin, alors qu'elle parlait de haine envers sa mère, elle dit « Maintenant je t'aime ». Dans sa lettre que lit l'intermédiaire, c'est-à-dire le mari, il y a une note d'amour parce que, en fait, on arrive, même lorsqu'on se dispute, lorsqu'il y a un affrontement très violent comme c'est le cas là, c'est le début d'une forme d'amour parce qu'il y a la connaissance. Il lit cela, je crois, intimement. Et je ne crois pas que Bergman condamne ces Pas du personnages. Il les condamnait avant parce qu'ils ne communiquaient pas. Parce qu'il Il essaye de les comprendre en faisant une véritable exploration clinique des personnages. هي كما قلت أنا في البداية جولة
في جوهرة الإنسان يعني أساس الإنسان. Il fait un véritable voyage en profondeur. Il essaye de mettre les relations entre les individus à un niveau le plus profond. Oui, et puis vous avez quand même un élément, c'est qu'il n'a pas condamné, il n'a pas donné en exemple, parce qu'il ne livre pas les gens tels quels, il les livre avec tout ce qui les a conditionnés. C'est ça. Je veux dire, la mère est conditionnée par toute son existence professionnelle, par sa vie affective et sentimentale, la fille par la mort de l'enfant. Enfin, tout ça s'ajoute. Ce ne sont pas des personnages qui tombent tout d'un coup à l'état brut, ce sont des personnages qui ont été travaillés par la vie. Par la vie, par l'existence, conditionnés par leur existence. Maintenant, le rôle de la jeune, la plus jeune des filles de ce personnage, et qui est une enfant handicapée, c'est un adulte à présent, qui a eu des problèmes tout au long de son adolescence, y compris la rencontre avec l'ami de la mère, qui est complètement handicapé et qui surgit un peu comme un monstre à un moment donné dans une séquence, au beau milieu de l'affrontement, au sommet de l'affrontement, sans qu'aucune des deux femmes ne se rende compte qu'elle existe. C'est-à-dire qu'elles sont focalisées sur elles-mêmes, sur leurs problèmes, et celles qui méritent peut-être le plus d'attention restent muettes, et en tout cas elles sont sourdes à ses suppliques. Elles demandent « maman, viens », mais personne ne l'écoute. Oui, parce qu'elle n'existe pas en tant que telle. Je veux dire, elle existe pour rassurer sa sœur dans un rôle, et puis pour sa mère, bon, elle n'a jamais existé, c'est dit. Est-ce que ce n'est pas le symbole, j'aime pas utiliser le symbole pour Bergman, mais est-ce que ce n'est pas un peu ce qui renvoie à l'infirmité? Maman. Viens. Aide-moi. Le retour de la mère réveille la souffrance, réveille le mal de sa fille. Et là déjà, donc, ce qui exprime l'amour de cette fille pour sa mère. Mais je ne pense pas qu'au retour, il y ait la réciprocité. Non, et puis écoutez, moi, ce qui me paraît significatif dans ce personnage, et là encore, je crois que c'est un comportement très, très habituel à Bergman, justement, c'est que ce n'est pas symbolique. Je veux dire que c'est totalement crédible au premier degré. Ça peut toujours arriver que dans une famille, il y ait un handicapé physique ou un handicapé mental. Mais en même temps, c'est une précipitation, disons, d'une certaine impuissance de vivre, d'une certaine difficulté de vivre, qui existe à des degrés divers chez tous les autres personnages. Simplement, là, la communicabilité est poussée beaucoup plus loin, enfin, elle est poussée jusqu'à l'expressionnisme, parce qu'au niveau esthétique, c'est de l'expressionnisme pur et simple. Dans l'idée de l'éloignement de cette mère, elle travaille à l'étranger. Bon, on peut y voir des références à Ingrid Bergman elle-même, puisqu'il a écrit un scénario original. Et il l'a écrit pour Ingrid Bergman, qui jouait pour la première fois dans un film d'Ingmar Bergman. L'éloignement donc de cette femme qui a eu des problèmes, la référence à son ami italien, avec tout ce que cela a comporté comme condamnation morale d'un certain type de presse, même aux États-Unis, et le retour donc de cette femme et son attachement au matériel. On voit, elle veut offrir une voiture, par exemple, à sa fille, et puis elle réfléchit, elle dit, est-ce que je ne peux pas... Quelle est la signification de toutes ces références matérielles et cet attachement à l'argent, au compte, etc. Je ne sais pas, moi, il me semble que c'est simplement un personnage qui a fondé toute sa vie sur la notion de réussite, au sens le plus courant et le plus banal du terme, et qui en plus est une réussite intellectuelle. Je veux dire qu'elle en tire une certaine gloire, une certaine vanité. Moi, je pense que ce cadeau qu'elle veut offrir, c'est beaucoup plus pour compenser une incapacité d'aimer. C'est peut-être pour dire que les rapports parents-enfants ne sont pas des rapports linéaires. Oui, justement, moi je crois qu'il ne faut pas trop expliciter, parce que justement on ferait exactement le contraire de ce qu'a voulu nous livrer Bergman. Exactement. Que les choses aient une signification immédiate. Maintenant, sur le plan de la structure, sur le plan de la structure du récit et de la fabrication du film en tant qu'œuvre d'art, au départ, on voit un homme, parce que jusqu'à présent on n'a pas parlé de l'homme, on n'a parlé que de femmes. On sait que Bergman est un cinéaste qui a exploré le monde des femmes
Encore dit-il que la limite entre femmes et hommes est une limite qu'il refuse dans sa totalité, qu'en fait c'est l'être humain qui l'intéresse et qu'il y a plus simplement un peu plus de facilité à peindre un portrait de femme. Bien, mais au départ, celui qui raconte, celui qui dit « j'observe souvent ma femme », etc., celui qui ouvre le film, c'est un homme et c'est un pasteur. Est-ce qu'il n'y a pas une référence également à une étape de la vie de Bergman, à une façon peut-être à la fois évolutive, puritaine et en même temps très tolérante de voir les choses, de voir cette femme qui souffre, et cet homme intervient aussi à la fin. Il est un peu le narrateur. Je veux dire, sur le plan purement structurel, il y a une très grande beauté dans cette fabrication. Il intervient, à mon avis, comme un élément de distanciation. Et nous retrouvons le même phénomène dans son film À travers le miroir, qu'il a fait en 1961, où il y a également un gendre qui intervient dans le conflit, qui oppose les éléments d'une même famille comme un élément de distanciation, c'est-à-dire en mesure de commenter et d'apprécier, je ne dis pas objectivement, mais en fonction de sa perception, en fonction de sa subjectivité, le drame de cette famille. Oui, puis c'est justement parce qu'il n'est pas au même degré partie prenante dans le débat qu'il peut, disons, voir la situation de façon, je crois qu'on peut dire, plus objective. Il est un peu Et avec de la caméra. plus d'utilité morale. Je crois qu'en définitive, c'est Bergman. C'est Bergman. Et s'il C'est est pasteur, Bergman, c'est peut-être absolument, parce que c'est Bergman, Bergman. justement, C'est ça. a toujours été troublé par la morale et la morale religieuse dont il s'est débarrassé. Bien, toujours sur le plan de la structure, car à mon avis, c'est un film qui nous renvoie à une qualité cinématographique, à un degré de savoir-faire qui dépasse un peu toutes les écoles cinématographiques, qui intègrent tout cela, ancien cinéma hollywoodien, nouvelle vague, etc. Je crois qu'il y a surtout un savoir-faire fantastique chez Bergman. Et il y a, tous les extraits des films que nous avons montrés sont des extraits en noir et blanc. Ce film est en couleur, mais en même temps, il donne très bien, beaucoup mieux que les films en noir et blanc, une image de la conception de Bergman, de la lumière. Tout est en demi-teinte, même l'arrivée de la mer, même les paysages, même le lac, il n'y a jamais de lumière crue. Et je crois que ces batailles, ces conflits qui se résorbent certaines fois, qui se développent, se font au niveau de la lumière. Je crois que Youssef Sahraoui pourrait nous parler de ce qu'il a frappé dans l'utilisation de la lumière. Oui, d'abord, c'est déjà le titre du film, Sonate d'automne. En automne, les lumières ne sont pas crues. Et puis en Suède, le ciel est presque tout le temps gris, en principe. Et il a travaillé en demi-teinte parce que même à l'intérieur, dans l'appartement, il y a des demi-teintes et puis des lumières douces. C'est-à-dire qu'il y a les visages qui sont traités doucement, très doux, plus les contre-jours, les entrées de jour à l'intérieur qui sont très doux. Et ça a été fait à l'aide d'un papier spécial qui s'appelle Spoon Glass. Et il a donné cette douceur à l'image. Et ce que j'admire dans ce film, c'est surtout l'atmosphère dans le terre de ciel, là, ocre jaune, qui détermine aussi l'automne. Parce que les feuilles sont ocre jaune dehors. Mais ce qui m'a touché le plus, c'est Ingrid Bergman. C'est-à-dire Ingrid Bergman, elle est née en 1915, je crois. 18. 18. 15, oui. 15 1900. Et dans ce film-là, on la voit avec un très joli visage pendant tout le début du film. Et au moment de la dispute entre elle et sa fille, on la voit vieillir. Et ça, c'est très important. Le directeur de photo a fait un travail remarquable. On la sent vieillir et en contraste, on nous montre la fille, Elena, là, qui est déchirée en haut physiquement. Alors il y a un déchirement moral. Elle passe derrière elle et elle va dans une plage qui est un peu plus éclairée qu'elle. Oui, ça c'est très... Et ce que j'ai admiré aussi, c'est que... Et ce que je ne comprends pas aussi, c'est que Bergman travaille beaucoup avec les candélabres et tout ça, en premier plan. Et à la fin du film, d'ailleurs, il y a une image où le narrateur, avant qu'il intervienne à l'écran, on voit la fille qui est seule, en plein jour, et on voit un abat-jour qui est éclairé. Il l'a mis en relief et c'est un très beau tableau de peinture. Et Bergman, il a l'habitude de travailler toujours. En grande partie, il a travaillé avec le même chef opérateur qui est Sven Nykvist. Et à une question qu'on a posée à Bergman, comment il travaille, comment il opère, il a dit, moi je travaille avec des chefs opérateurs qui ont la même sensibilité que moi et qui sont de très grands professionnels. Je ne peux pas travailler avec
un chef opérateur qui n'est pas une très grande maîtrise de son métier. Et également, il préfère travailler avec des chefs opérateurs qui utilisent une petite machinerie, c'est-à-dire peu de moyens. Sven Nykvist travaille en général dans les films comme ça, plus ou moins à huis clos, avec 3 lampes au maximum. Oui, et je crois que ça a une conséquence au niveau de la conduite même du récit. Je veux dire que cette espèce de neutralité chromatique, quoi que le film soit en couleur, lui donne une unité qui facilite les personnages d'un temps à un autre, des évocations du passé au présent du film. Et il y a une aisance dans ces passages, disons, de l'imparfait au présent, qui est assez extraordinaire. أظن إذا حبينا نلخص سي محمد عن هذا الفيلم وعن هذا المرحلة الأولى من أعمال إنغمار بيرغمان، نقدر نقول بأن هذا الفيلم ركز عن الصراع بين الأجيال اللي كما شفنا في اللقطات تاع الأفلام الأولى، دائما هذا الصراع، ولكن هنا تحول الصراع من الأجيال إلى طبعا باقي في الأجيال، ولكن إلى الميدان النفساني. كاين صراع كبير، كاين أزمة بين البنت وأمها، ولكن على أساس أن لا من قبل ما تمكنوش باش يتحاوروا بيناتهم، يعني الحوار كان مفقود، ماهوش موجود. والفيلم هذا الحوار اللي نشوفوه دائم، لو ديالوج بيرمانون، هو نوع من العلاج، يعالج هذا النقص هذا. هو يعني الهدف نتاع بيرغمان، هو يقول يعني في بعض المقالات نتاعو الهدف نتاعو الاساسي هو يعني التعريف على الانسان، التعريف على الانسان وكل ما يتميز به الانسان. هو ما يقولش، هو يرفض لما يتكلموا له يقولوا له الافلام نتاعك يعني تعالج الصراع بين الاجيال، او هو قال انايا نستعمل كل الامكانيات وكل الشيء اللي محيط بيا باش نتعرف على الانسان وندخل يعني في جوهر الانسان، في اساس الانسان، باش نفهم القلق نتاعو ونفهم الشيء اللي يتميز به. طيب، نظن رايحين ننهيو هذه الحصة. نعتذر عن استعمالنا في بعض الأحيان اللغة الأجنبية، لأن هذا نظرا لوجود معنا ضيفنا ألبير سيرفوني، نشكره لحضوره معنا في هذه الحصة. نزيد نواصل في حصة أخرى نقاشنا وحوارنا حول إنغمار بيرغمان. نشكر الأخت مدام موني براح اللي جات شاركت معنا، والإخوة. طبعا نشكر في البداية سيد ألبير سيرفوني، ميرسي d'être venu participer à cette émission. وزميلنا محمد افتيسان والسيدة موني براح، وفي النهاية يوسف صحراوي. وشكرا للمتفرجين على حسن انتباههم. نتمنى أن هذه الحصة كانت قد نالت إعجابهم، وإلى اللقاء في حصة أخرى من نادي السينما. شكرا.